ملکہ وکٹوریہ تاج برطانیہ کی 7ویں ملکہ تھیں۔ یہ 20 جون 1837 میں ملکہ بنی اور 22 جنوری 1901 تک ملکہ رہیں۔ اس لحاظ سے یہ برطانیہ کی طویل المدت ملکہ تھی۔ یہ 63 سال 7 ماہ اور 2 دن مستند اقتدار پر جلوہ افروز رہیں۔ وکٹوریہ کے دور میں انگریز سلطنت میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کرۂ ارض پر سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ میں پڑتی ہے۔ نیوزی لینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ سورج نیوزی لینڈ کے بعد جو آگے بڑھتا تھا، اس کے راستے میں آنے والے تمام ملک، تمام زمینوں پر برطانیہ کا یونین جیک لہراتا تھا۔ سورج جب غروب ہونے لگتا تھا تو نیوزی لینڈ میں دن کا آغاز ہو جاتا تھا، لہٰذا یوں ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں برطانوی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے دنیا کو بے شمار نئی چیزیں، نئی روایات بھی دیں۔ یہ روایات، یہ چیزیں آج تک موجود ہیں۔ مثلا دنیا میں آج بھی وکٹورین طرز تعمیر موجود ہے۔ وکٹورین فرنیچر بھی آج تک بنایا جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جس طرز کی بگی استعمال کرتی تھی، وہ بگی بعد ازاں پوری سلطنت میں عوامی سواری بنی۔ یہ وکٹوریہ تانگا کہلایا۔ برطانیہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز آج بھی وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے، اور دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی ملکہ وکٹوریہ نے وضع کیا تھا۔ ملکہ نے وی آئی پی اور وی وی آئی پی کی باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی تھیں، اور اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسی نشین اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے ہوتے تھے۔ کرسی نشین کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور مخبری دیتا تھا۔ کرسی نشین کو سرکاری دفاتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ ہوتے تھے جنہیں سرکار ان کی وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے عنایت کرتی تھی، اور یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں اور کرسی نشینوں سے شروع ہوتا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار لمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہوتی تھی، وائسرائے تک جاتی تھی۔ یہ وائسرائے ملکہ کے گورے غلام ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھا، یہ تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھی۔ یہ ڈائری بلو بک کہلاتی تھی۔ یہ بلو بک ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی۔ وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلو بک بدل دیتا تھا۔ ملک کے تمام معززین ذلیل ہو جاتے تھے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ نے جون 1887 میں اپنی تاج پوشی کی گولڈن جوبلی منائی۔ ملکہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پوری سلطنت میں منائی گئیں۔ ان تقریبات میں 2 اہم ترین چیزیں شامل تھیں۔ ایک، ملکہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں اپنے نام کی یادگاریں بنوائی۔ یہ یادگاریں آج بھی برطانوی راج کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ ملکہ وکٹوریہ کی اسی گولڈن جوبلی کے موقع پر تعمیر ہوئی تھی۔ دوسرا، لندن سے ہندوستان تک ملکہ کے نام سے جوبلی مشل نکلی۔ اس مشل نے ملکہ کی پوری سلطنت کا چکر لگایا۔ یہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان پہنچی۔ مشل ہندوستان کے ایک ضلع میں آتی، ضلع بھر کے لوگ ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کرتے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا، گانے گائے جاتے اور ڈانس کیے جاتے۔ یہ مشل اس عالم میں پورے ضلع کا چکر لگاتی۔ مشل کا چکر مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر ضلع کی سرحد پر پہنچ کر مشل دوسری ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیتا۔ مشل کا اگلا سفر شروع ہو جاتا۔ یہ مشل ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو پنجاب حکومت نے جوبلی کے نام سے ایک طویل پنجابی گانا تیار کروایا۔ یہ گانا قصور کے 2 بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ ان پڑھ تھے۔ جوبلی کا لفظ ان کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جوبلی کو جگنی بنا دیا۔ ان نامعلوم فنکاروں کی جانب سے جگنی میں پنجاب کے تمام علاقوں کی ثقافت بیان کی گئی، جیسا کہ جگنی گئی ملتان، یعنی جوبلی کی مشل ملتان چلی گئی، جگنی گئی گجرات، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جگنی اس دور میں پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کو مرے ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جگنی آج تک ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں میں زندہ ہے۔ دنیا سے صرف ملکہ وکٹوریہ رخصت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی کی ریت کی طرح زمین پر بکھر گئی، اور آج برطانیہ صرف برطانیہ تک محدود ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہو گئی، اور وہ برطانیہ جس کی ملکہ کی مشل 68 ممالک میں گھمائی گئی تھی، وہ برطانیہ آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر کیوں رہ گیا؟ اس زوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ گوروں کی بلو بک اور پروٹوکول بھی تھا۔ گوروں نے انسان کو سٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹکیوں میں لٹکا دیا تھا۔
बादशाह और मलका से प्रोटोकॉल शुरू होता और वायसराय तक आता था और वायसराय उसकी कौंसल के अरकान तक जाता था। वहाँ से सर के खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहाँ से हो नशीनों तक जाता था। ये जिस शख्स को वफादारी और हुब्बुल वतनी का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हुब्बुल वतन होता था। बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और उन्हें इस शक की बुनियाद पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था, गोली मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की हालत ये थी कि ब्रिगेडियर जनरल दायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए और कोई शख्स इसका हाथ ना रोक सका, क्योंकि जनरल डायर को मलका की इनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चुनांचे उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जनरल डायर को बतौर सजा लंदन वापस भिजवा दिया और ये सजा 370 लोगों के कत्ल की सजा थी। ये वो प्रोटोकॉल और ये वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे खत्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन उनकी शहनशाहत सिर्फ महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। उन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, उनका भी चालान होता है और उन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वजीर आजम और वुज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और बसों में सफर करते हैं, आम जहाजों की इकोनॉमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वजीर आजम 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। मुल्क के किसी वजीर आजम को 282 सालों में कोई बड़ी रिहाइशगाह नसीब नहीं हुई। शाही खानदान के पास दर्जनों महल्लात थे, हर महल के अंदर हजार एकड़ का बाग था, लेकिन फिर भी ये तमाम बाग अवामी पार्क बना दिए गए। 80% महल्लात आज भी म्यूजियम हैं और सयाह रोजाना उनकी सैर करते हैं। इस मुल्क में आर्मी चीफ हो, पुलिस चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं। ये लोग अपने दफातर के बाहर आम शहरी हैं। दूसरा फैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से मजबूत और बालातर नहीं। बरतानिया ने फैसला किया कि हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा और कोई ओहदा या शख्सियत इससे बालातर नहीं होगी। तीसरा फैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम इख्तियारात का माखज़ अवाम है। अवाम पार्टी या शख्सियत को मैंडेट देते हैं और किसी शख्स या ओहदेदार को यह मैंडेट चोरी करने का हक नहीं। मुल्क में जाली वोट या धांधली का सवाल तक पैदा नहीं होता। यहाँ बरतानिया में पिछले 100 साल में इलेक्शन धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगा। और चौथा और आखिरी फैसला लीडरशिप था। ये लोग सिर्फ उसी शख्स को हक के हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, इखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। इनके किसी सियासतदान पर अना, जिद या हाड़ धर्मी, नकल, जाली डिग्री या बेईमानी, चोरी, टैक्स चोरी, झूठ या किसी बड़ी बीमारी का इल्जाम लग जाए तो उसका सियासी कैरियर खत्म हो जाता है। ये सियासत के ऐवानों से फारिग हो जाता है। ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताज बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वज़ीर आज़म और मलका से हाथ मिलाना एजाज समझते। बार के वज़ीर आज़म सुदूर वज़रा को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म के घर के दरवाजे पर खड़ा देखा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बाहर निकलकर इस्तकबाल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने हाथ से दरवाजा खोला और दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को अंदर लेकर गए। क्या आपके वज़ीर आज़म ने इस मंजर से कुछ सीखा? मेरा ख्याल है नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी हुक्मरान ने आज तक इन मनाजर से कुछ नहीं सीखा। ये लोग सीख सकते तो आज इस मुल्क की ये हालत ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के उस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंगे अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत उन्हें सल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक्त तक जवाल के अजाब से नहीं निकल सकेंगे। मेरा दावा है हमारा वज़ीर आज़म जब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से दरवाजा नहीं खोलता, हम उस वक्त तक जुगनी के दौर में जिंदा रहेंगे। हम पर उस वक्त तक उस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। बदलना सिर्फ सियासतदान को ही नहीं बल्कि हमें भी अपनी सोच बदलनी है। मलका विक्टोरिया का यह मुजस्मा रावलपिंडी में मार रोड और मरी रोड के संगम पर नस्ब था। 1956 में नहर सुइस के बहरान के दौरान मुजाहिरीन के गजब का निशाना बना और उसे वहां से हटा दिया। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।